Hi, all of you. Let's go with our role throughout I'm being on stage. So, first of all, thank you so much for being here. Thank you. We time this one in Kalakochi, my film thank you so much. And it means a lot to us. And first of all, on this stage, it's because of my mom and dad. I really like to thank you so much for being here, for supporting me all the way. Not short film time since they are being my back support. So thank you, Amarnath. Thank you so much. Yeah. Coming back to Kaiser, the rise of Rohu by Rohan Kulkarni. It's the real story of Rohan Kulkarni. So, background of Rohan Kulkarni because it's literally మాకు నిజంగా టైం లేదండి. లైక్ we finished off the project in we shot for 8 days. 8 days to shoot చేసి and we completed the whole project in one month 10 days. So finally the product is here. And actually మీరు దీంట్లో స్క్రీన్ లో మీరు చూసిన స్టార్టింగ్ ఆటో డ్రైవర్స్, లాస్ట్ ఆటో డ్రైవర్స్ ఆర్ రియల్ ఆటో డ్రైవర్స్. లిటరలీ వాళ్ళని నిజమైన బాధలు చెప్పమని చెప్తే వాళ్ళు స్క్రిప్టెడ్ అనుకున్నాం ఫస్ట్. తర్వాత లేదు మీరు నిజంగానే చెప్పండి అన్నప్పుడు లైక్ హార్ట్ నుంచి వచ్చింది వాళ్ళకి. సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు గివ్ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ ఫర్ ఆల్ ది ఆటో డ్రైవర్స్ ఇన్ హైదరాబాద్. మీరు ఎంత కష్టపడుతున్నారో నాకు త్రూ మేకింగ్ నాకు అర్థమైంది. ఐ నెవర్ సీన్ ఆటో డ్రైవర్స్ స్ట్రగుల్ సో మచ్. సో ఈ సినిమా లైక్ 1 month 10 days I've seen all the auto drivers struggle this much. So yeah, once again thank you all for the auto drivers who all are there in Hyderabad, who all are there in like all over the country. So we film chudali, we film will bring a change, I guess. Yeah, and coming to the team, first of all I would like to say about Sujna. She is a story, screenplay, producer, whatnot. She has done everything. Only make a title card or producer. There is so much in the background. And thank you for giving me a shape of it. It's all formally happening. Yeah. The second, Sushant. We've been friends for almost 30 years now. So, చాలా రోజుల తర్వాత నేను DOP కాకుండా డైరెక్టర్ గా ఫస్ట్ టైం డైరెక్ట్ చేశాను. So, I hope you loved it. So, he's చాలా. Yeah. So, I'll go fast. And Ravi bro. He's literally Sushant and this guy are the assets of the film. Like he's given me like 4 or 5 days. 4 or 5 days of the portion complete chesi we've done like day and night chesam. So literally thank you so much for like my team is namakam pettunnanu. Thank you so much. And Kodeshwar sir, you're really like with screen presence, me dialogue delivery, whatnot. First he is expected but you gave your best sir. Thank you so much for acting in this film. And sir మీ కూడా సార్ లిటరలీ నాకు గూస్ బంప్స్ వచ్చాయి మీ సీన్స్. నేను చేసేటప్పుడు ఓకే అట్లా ఉంటుంది కానీ ఎడిట్ చేసేటప్పుడు లిటరలీ నాకు గూస్ బంప్స్ వచ్చాయి. లిటరలీ పవన్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇంకా ఎలివేట్ అయింది ఈ సీన్స్. సో మీరు చేసినందువల్ల పవన్ బీజం ఇవ్వడం వల్ల సీరియస్లీ లవ్లీ. అండ్ కమింగ్ టు డైలాగ్స్ ఫనీ, హీఈస్ ఆల్వేస్ దేర్. ప్రతి దీంట్లో నేను చేసిన ప్రతి మనోడు ఉంటాడు. So he's a software employee, but he is like a very best dialogue writer. Like I am one of the lines choosar meru. I think you are connected to the lines, I guess. And auto driver inka connect aitaru. Inka choose. Thank you for coming. First time producer. And last but not the least, Pawan. Yeah, my all-time favorite music director, Pawan. 3 సార్లు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నేను ఏదన్నా నా సైడ్ నుంచి నేను మిస్టేక్ చేసినా కూడా మనోడు కవర్ చేస్తాడు. నిజంగా చెప్తాడు. మ్యాజిక్, నిజంగా మ్యాజిక్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ సార్. లిటరలీ దీనిలో చూసాను సార్, బట్ ఈ కవర్ సో మచ్. ఐ లిటరలీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పవన్. థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ బీయింగ్ హియర్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. అండ్ రోహన్ గారు ఫైనల్ ప్లీజ్ కమ్. నిజంగా చెప్తున్నా, ఈజ్ here today on the stage. I am here on the stage because of you. Thank you so much for being all here and love you all. Thank you. సినిమాకి అట్రాక్షన్ నన్ను అంటారు కానీ ఈవెంట్కి అట్రాక్షన్ మీరేనండి.
అదేంటిది, అదే యాంకర్లు ఏమో హీరోయిన్ లేదు, మేము మాత్రం యాంకర్ లేకుండా. అందరికీ నమస్కారం, నేను మీ రఘుమాన్ దర్శన్. ఈ ఖైదీ సినిమాకి వర్క్ చేయడం చాలా హ్యాపీగా ఉందండి. అని చాలా నార్మల్గా స్టార్ట్ చేయాలని నాకు లేదు. నాకు ఫస్ట్ స్టోరీ చేసినప్పుడు స్టోరీ నచ్చింది. మా డైరెక్టర్ గారు, ప్రొడ్యూసర్ గారు, రోహన్ గారు, దేవ్ గారు, వీళ్ళందరూ ఎంత మంచి వాళ్ళు అంటే రాగానే మీరు మా ప్రాజెక్ట్లో యాడ్ అవ్వడం చాలా బెనిఫిట్ అవుతుందండి, చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతుందంటే ఓ మనం లేకపోతే ప్రాజెక్ట్ లేదనమాట అని ఒక ఫీలింగ్ వచ్చింది. కాకపోతే షూట్ ఎండ్ అయ్యే టైంకి ఆ ఫీలింగ్ తీసేశారు, మొత్తం గ్రౌండ్లోకి వచ్చేసేలా చేశారు. ఎలా కూడా చెప్తాను, ఈ సినిమాని నా 5 days లో నా షెడ్యూల్ ఫినిష్ చేశారు. నా షెడ్యూల్ చాలా వరకు సినిమాలో ఉంది. సినిమా షూట్ అవుతున్న సరే కూడా నాకు ఇంత చెప్పారు, ఎలా ఫినిష్ చేస్తారని నా డౌట్. నా షెడ్యూల్ 5 days లో ఫినిష్ చేశారు, మిగిలినంతా 2-3 days లో ఫినిష్ చేశారు. సినిమా మొత్తం 9 days లో ఫినిష్ చేశారు. షూటింగ్ అవుతున్నప్పుడు మధ్యలో ట్రైలర్ రిలీజ్ చేసేసారు, దాని తర్వాత ఇప్పుడు సినిమా కూడా రిలీజ్ చేశారు. ఇది అసలు నిజంగా జరుగుతుందా? ఇప్పుడు కూడా నాకు నమ్మకం లేదు. రిలీజ్ అయినంత వరకు మనకి ఇప్పుడు మన సినిమా అయితే చూసేసాం ఓటీటీలో, రాజీవ్ ఓటీటీలో రిలీజ్ అయిన తర్వాత నేను కొంచెం సెటిల్ అవుతాను అనమాట. ఆయన సక్సెస్ పెట్టు కరెక్ట్. సో హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు డైరెక్టర్ అండి. నేను ఇలా అయితే నేను ఎవరిని ఇప్పుడు కృష్ణ గారు, వికాస్ గారిని ఇప్పుడు చూస్తుంటే నేను గుర్తుపట్టలేదు. యాక్చువల్లీ నేను రాగానే ఏంటి క్లాస్ గా నీట్గా ఉన్నారు. షూటప్ ఎలా ఉండేవారంటే కాన్సెప్ట్ ఏదో ఒకటి ఆలోచించుకుంటూ ఫుల్ గా షాబీగా ఒక ఆ షాట్ ఈ షాట్ కొట్టేసుకుంటూ ఇప్పుడు ఇంత నీట్ గా డ్రెస్అప్ అయితే నిజంగా గుర్తుపట్టలేకపోతున్నాను. సో షార్ట్స్ చేసుకుని సో ఇంత కష్టపడడం చూసి, ఇంత ఎఫిషియెంట్ గా వర్క్ చేయడం చూసి ఓకే సరే మనకి కొంచెం అడ్వాంటేజ్ అయ్యేలా ఉంది అనుకున్నా, కానీ బయటకు చూపించలేదు. తర్వాత ఒక రోజు రోహన్ గారితో మాట్లాడాను, దేవ్ గారితో మాట్లాడాను. సరే వీళ్ళు సపోర్టింగ్ ద ప్రాజెక్ట్, రోహన్ గారి ఇన్స్పైరింగ్ స్టోరీ చేస్తున్నాం, విచ్ ఇస్ వెరీ ఇన్స్పైరింగ్. దట్ ఇస్ డెఫినెట్లీ దేర్. ఆటో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఏంటో మన సినిమాలో చూసాం. దేవ్ గారితో మాట్లాడాడు, దేవ్ గారు చెప్పారు దేవ్ గారు ఇక్కడ అన్నారు. నేను అనుకున్నామండి సరే వీళ్ళు బిజినెస్ పీపుల్, మనీ మైండెడ్ పీపుల్, సరే బాగానే సంపాదిస్తున్నారు, వెరీ గుడ్ అనుకున్నా. కానీ వాట్ దే డూయింగ్ టు ద సొసైటీ హీ స్పోక్ టు మీ. జస్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో చెప్పారు, మాట్లాడారు, ఫ్లోలో మాట్లాడారు, ఏదో పొడి చేస్తున్నాను కూడా మాట్లాడలేదు. దాని తర్వాత ఒక 1 hour మైండ్ పని చేయలేదు. అంటే మీరు ఏం చేస్తున్నారా, నిజంగా ఏం చేస్తున్నారా అనిపించింది. ఇంకా ఆ రోజు మాట్లాడిన తర్వాత ఓకే నేను ఈ ప్రాజెక్ట్కి రావడం వాళ్ళకి హెల్ప్ అయ్యిందో లేదో నాకు తెలియదు, కానీ నాకు మాత్రం చాలా హెల్ప్ అయిందండి. నేను చాలా నేర్చుకున్నాను, చాలా చూశాను. ఇట్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్. అండ్ ఆటో వాళ్ళకి అంటే ఫ్రాంక్గా మాట్లాడుకోవాలనుకుంటే అంటే ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలంటే ఆటో ఆటో తీసుకున్నాను. యాప్లు వచ్చిన తర్వాత యాప్లోనే చూసుకొని వెళ్తున్నాను, కానీ ఆటో ఆయన వస్తే ఏదో మన డబ్బులు దోచుకోవడానికి వస్తున్నాడు అంటే చూస్తాను. నేనేదో అలాగే చూస్తాను ఈ సినిమా ముందు వరకు, చేసే ముందు వరకు. ఖచ్చితంగా ఆటో వాళ్ళు ఎక్కువ చార్జ్ చేస్తారు. యాప్ అయితే ఈజీ, తక్కువ మంది వచ్చేస్తుంది, బేరం ఆడక్కర్లేదు. బట్ దెన్ దాని వెనక ఏముంది ఏంటి అని డీటెయిల్ తెలుసుకున్న తర్వాత ఆటో వాళ్ళు జీవితాలు చూసిన తర్వాత చాలా మంది ఆటో వాళ్ళు వచ్చారు, ఎక్కడెక్కడి నుంచి వచ్చారు రోజు ప్రీమియర్ చూడడానికి. నిజంగా నెక్స్ట్ టైం నేను ఎప్పుడైనా ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలంటే నేను 2 సార్లు ఆలోచిస్తాను. పక్కన ఒక ఆటో ఉంటే ఫోన్ తీసి యాప్ బుక్ చేయడానికి ఖచ్చితంగా ఆలోచిస్తాను. సో రోబు ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవ్వాలండి. నాట్ జస్ట్ ఫర్ యూ, జస్ట్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీవన్. అండ్ ఆన్ దట్ నోట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Because thanks for giving this character to me. I think a character satisfy చేస్తాను అనుకుంటున్నాను. అండ్ నాకు తర్వాత అంటే ఆటో డ్రైవర్ గా మీరు అసలు చేంజ్ చేశారు అక్కడ, ఇప్పుడు కూడా మాట్లాడి చేంజ్ చేయాలి.
నన్ను చూసిగా లేదంటే జనాన్ని చూస్తారు ఓకే. సో రోహన్ గారు ఫాదరేనా? ఏమో నాకైతే అలా అనిపించదు. అదే నేను షాక్ అయ్యా, ఫాదర్ అంటే ఎలా ఉంటారో నేను అనుకున్నాను. చూస్తే చాలా స్పీడ్గా నడుస్తున్నారు, మాకన్నా వస్తున్నారు, బ్రదర్స్ లాగా బాగా వండర్ఫుల్. అసలు అది ఏం తింటారు మాకు చెప్పచ్చు కదా కొంచెం. అంతేనా? రోల్ ఆఫ్ ఫాదర్ అంట. ఓకే. సో మీతో ఇంకా చాలా డిస్కస్ చేద్దాం తర్వాత. సో ఇప్పుడైతే స్టేజ్ మీద ఉన్న వాళ్ళకి, స్టేజ్ ముందు ఉన్న వాళ్ళందరికీ, ఐ కెన్ సే స్టేజ్ మీద ఉన్న వాళ్ళందరూ లెజెండరీస్. స్టేజ్ మీద ముందు ఉన్న వాళ్ళందరూ ఇక్కడికి వచ్చి విష్ చేసే ఆడియన్స్ కంటే కూడా ఐ కెన్ సే యూ పీపుల్ ఆర్ జడ్జెస్ అండ్ గాడ్ ఫర్ ద కంటెంట్ టుడే. And when I met Mr. Rohan, I can say no Rohan. See, నా మెంటాలిటీ ఏంటంటే వీఆర్ ఇన్ టు దిస్ సొసైటీ ఫర్ ఎ పర్పస్. దట్ మీన్స్ గాడ్ హెస్ గివెన్ ఎ రీజన్ దట్ వీ హ్యావ్ టు డూ అండ్ గివ్ సంథింగ్ బ్యాక్ టు దిస్ సొసైటీ. అట్లాంటి లైక్ మైండెడ్ పీపుల్లో అది ఎంతమంది ఉంటారు ఏంటి అని చాలా మంది చూస్తూ ఉన్నప్పుడు ఐ సా రోహన్ గారు ఆఫ్టర్ కోవిడ్ ఈ 3 years జర్నీలో నేను రోహన్ గారు లాంటి వ్యక్తిని నేను ఆఫ్టర్ 3 years 36 months ఓన్లీ రోహన్ ఈస్ దేర్ హియర్ దట్ హీ వాంట్స్ టు గివ్ బ్యాక్ సంథింగ్ టు ద సొసైటీ. మీ జర్నీని మీ టీం అందరూ నమ్మారు సార్. మీరు ఓన్లీ ఆటో వాళ్ళను ఎవరినో కాదు. ఇక్కడ మీరు ఒక పెయిన్ తీసుకున్నారు, అది ఆటో డ్రైవర్స్ని చూపించారు. కానీ ఆ పెయిన్ మీరు ఆటో డ్రైవర్స్ని కాకుండా అందరు హ్యూమన్ బీయింగ్స్ రిలేట్ చేస్తే యూఆర్ డెఫినెట్లీ, అందరికి తెలుసు కదా కైజర్ అంటే జర్మన్ ఆర్ పర్షియన్. పర్షియన్లో ఇట్స్ అన్ ఎంపరర్. సీరియస్లీ Roku gonna be an emperor for all the acts in the society కంటే కూడా నేను చెప్పగలిగింది in the business. And we'll check the concept. And Rohan, when I met him and when I discussed, it's not only మన యోగ చెప్పారు, it's not only for auto drivers. Even he is supporting so many thousand number of students, funding them. కేజీ నుంచి పీజీ వరకు అని స్కూల్ యాక్ట్స్తో వచ్చినప్పుడు చూసేవాళ్ళు సార్. పీజీ కాదండి, మీరు చదువుకోవాలనుకుంటే ఐ థింక్ ఈవెన్ ఫర్ 6 years ఫండింగ్. ఎవరు చదువుకోవాలనుకున్నా, ఏం చదువుకోవాలనుకున్నా వాళ్ళ ఇంట్లోనే వాళ్ళకి దగ్గరికి తీసుకెళ్తున్నారు. ఇట్స్ అ గ్రేట్ ఇనిషియేటివ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో మీరు కాన్సెప్ట్ చెప్పారు సృజన గారికి, వికాస్ గారికి, దాన్ని వాళ్ళు ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు. నేను ఆఫ్టర్ కోవిడ్ ఐ స్టార్టెడ్ దిస్ రీసెర్చ్ ఎంటర్టైనర్స్లో మేము కంటెంట్స్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్కి ఇవ్వడం. నేను కూడా ఓన్లీ కంటెంట్ బేస్డ్ కొత్తగా వచ్చేవాళ్ళు వాళ్ళని సపోర్ట్ చేయడం. అండ్ ఫర్ అన్ ఇన్స్టాన్స్ యువర్ Roku on the rise of Kaiser, what is it, Kaiser is my 975th film. We are doing it for Amazon. మీరు సినిమా తీస్తారు, మీరు బాగా చేస్తారు, మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారో మీరు సినిమా కూడా చేశారు. ఇంకా ఇది నా బాధ్యత, ప్రపంచం మొత్తం నేను తీసుకెళ్తాను. మీరు ఏం అండ్ మీరు చేసే మంచి పనిలో we will also be part of it. And coming back to the artists, bro, you guys, you have done a nice, excellent, extraordinary job. మీరు మాట్లాడలేదు, ఎందుకు మాట్లాడలేదు? మీరు పక్కన ఉన్నారండి, ఓటీటీ వేపిస్తారు. అంటే వీళ్ళు దే హ్యావ్ ప్రూవ్న్ దెమ్సెల్వ్స్ ఆల్రెడీ. మన రవి గారు ఆల్రెడీ సర్టిఫికేట్ కదా, ఈటీవీ పెద్ద ప్లాట్ఫామ్లో వెళ్ళిపోయింది. ఇదంతా ఆర్టిస్ట్ అందరూ డైరెక్టర్స్ కూడా వీళ్ళకి వికాస్ గారు కానీ, పవన్ గారు కానీ, వీళ్ళు ఆల్రెడీ ప్రూవ్ అయిపోయి ఆన్ ది వేలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు కమర్షియల్ ఫార్మాట్కు లేకపోతే ఈ కంటెంట్ నేను చేయడం వల్ల నాకు ఏంటి
లాభం అనుకుంటుంటే డెఫినెట్గా సినిమాటిక్గా వాళ్ళు చేసేవాళ్ళు కాదు. కానీ రోహన్ గారు సొసైటీకి ఏదో చేయాలనుకున్న దాంట్లో నేను ఎలా అయితే సినిమాను ముందుకు తీసుకెళ్ళి కొంచెం సపోర్ట్ చేయాలనుకున్నాను, వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకున్న స్కిల్ని ఈ కంటెంట్లో పెట్టి ఆ కాన్సెప్ట్ని, రోహన్ గారి జర్నీని సపోర్ట్ చేస్తూ ముందుకు తీసుకొచ్చారు. ఇక్కడ ఉన్న ఆర్టిస్టులు కానీ, డైరెక్టర్ కానీ, టెక్నీషియన్స్ కానీ, రైటర్స్ కానీ అందరూ. అండ్ యువర్ పెయిన్, యు హావ్ జస్ట్ సోన్ ఎ సీడ్. ఎవ్రీబడి గోనా ఈట్ ద ఫ్రూట్స్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ కమింగ్ days, not even years. Thank you so much. 15 days లో సక్సెస్ మీట్ లో పెద్ద ఈవెంట్ లో కలుద్దాము. గుర్తుపెట్టుకోండి, మార్క్ మై వర్డ్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ అండి. అందరికీ నమస్కారం. మీరు స్టేజ్ మీద చూస్తుంది ఒక యాంగిల్ టీమ్ని. వీళ్ళందరూ నేను మా ప్రసాద్ గారి పెద్దవాళ్ళం. ఎందుకంటే ఒకసారి ఒక సినిమా షూటింగ్ లో కోటయ్య గారితో కూర్చున్నప్పుడు డిస్కషన్ జరుగుతుంటే ఆయన అందరి వయసులో అడిగి ఓహో మీ అందరిలో కంటే నేనే పెద్ద ఉండవాడు అనమాట. అంటే సరదాగా చెప్తూ ఉన్నాను. ఇక ఈ ప్రాజెక్ట్ గురించి చెప్పాలంటే ఇది ఒక కొత్త ఆలోచనని వీళ్ళు ముందుకు తీసుకొచ్చారు. అదేంటంటే ఒక యాప్ ని ప్రమోట్ చేయడానికి ఒక సిరీస్ నిర్మించి అందులో కొంతమంది కళాకారులు, టెక్నీషియన్స్ పనిచేసే అవకాశాన్ని రోహన్ గారు, వాళ్ళ ఫాదర్ డేవిడ్ గారు ఇవ్వడం అనేది ఒక మంచి వరవడికి వాళ్ళు ప్రారంభం చేశారని చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే ముందు ఇంకా ఏ యాప్ వచ్చినా కూడా, ఏ ప్రోడక్ట్ వచ్చినా కూడా, ఏ సర్వీసెస్ కూడా చేయాలన్నా, వాటిని ప్రజలకు తెలియాలన్నా ఇటువంటి వెబ్ సిరీస్ కానీ, కంటెంట్ ఉన్న ప్రోడక్ట్స్ కానీ తీసుకుని వస్తే ప్రజల్లోకి చాలా తేలిగ్గా పెడతాయి. ఇది చాలా తెలివైన ఆలోచన కూడా. ఇక తర్వాత మా టీం వికాస్ అలాగే సృజన వీటి గురించి వాళ్ళు ఆల్రెడీ చెప్పేశారు. మనకు చెప్పడానికి ఏమి మిగల్చలేదు. బట్ స్టిల్ ఒక ముక్కలో చెప్పాలంటే వీళ్ళు 8 days లో ఈ 1 hour 20 minutes 1 hour 30 minutes ప్రాజెక్ట్ చేయడం అనేది సాధ్యమయ్యే పని కాదు. అందులో లొకేషన్ ఏదో సీరియస్ లాగా ఒక ఇంట్లోనూ ఒక లొకేషన్ లో పెట్టి కాదు. చూసాం, రోడ్ల మీద చేశారు, బిల్డింగ్ లో చేశారు, నైట్ చేశారు, డే చేశారు. అలాగే మీరు నా క్యారెక్టర్ చూసుండొచ్చు. నేను జస్ట్ ఈ ప్రాజెక్ట్ కి ఒక 1 full day ప్లస్ ఒక రోజు ఒక 2 గంటలు మాత్రమే పని చేశారు. నా నుంచి మరి మీరు ఎంత అవుట్పుట్ తెలుసుకున్నారో మీకు తెలుసు. అలాగే టెక్నీషియన్స్ మా రైటర్ పవన్ గారు, అలాగే బండి గారు, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ పవన్ గారు, వాళ్ళు ఒకళ్ళు ఆరారు ప్లస్ ఇంకొకళ్ళు మాకు డైలాగ్ వచ్చారు. డైలాగ్ ఎంత ఇన్స్పైరింగ్ గా ఉన్నాయంటే మీకు తెలుసు ఇప్పుడు బయట ఏం జరుగుతుందో పొలిటికల్ గా. నా క్యారెక్టర్ తో చూపించారు. ఏంటంటే మీకు ఆ డైలాగ్ చెప్పారు ఇక్కడ లైవ్ లో. ఈ టెక్నాలజీ పెరిగిపోయాక మనసు మాట్లాడాలంటే చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది. మొహానికి ఏదైనా మాట్లాడితే మొక్కల మీదకి వైకులు వచ్చేస్తారు. ఇప్పుడు నువ్వు కడవడానికి 15 నిమిషాలకి 15 లక్షలు చూసావు కదా. నువ్వు ఇప్పుడు ఒకసారి హోటల్లో వెళ్ళి ఒక రూమ్ బుక్ చేసుకుని 10,000 ఇస్తే ఆ హోటల్ మీద అవుతుందా? కాదు కదా. అన్ని కొన్ని కోట్లు పెట్టి కట్టుంటారు. అది చూడు, దాన్ని 500 పెట్టి కొన్నాను. ఏంటి లక్షలు కాదు, కోట్లు. అంటే మీకు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఒక కామన్ మ్యాన్ కడుపు మంట. మనం కష్టపడితే ఒక కామన్ మ్యాన్ ₹1,00,00,000 సంపాదించాలంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు పడుతుంది? అటువంటిది రాజకీయాన్ని వ్యాపారంగా చేసి కొన్ని 100 కోట్లు, కొన్ని 1000 కోట్లు దోచుకొని బయట ఏం జరుగుతుందో మనకు తెలుసు కదా. అటువంటివన్నీ పక్కన పెట్టి ఒక సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ ఆడవాళ్ళకు ఉపయోగం జరగాలి అని చెప్పేసి వాళ్ళు యాప్ అయిన వాళ్ళు ఎంత కష్టపడి చేశారో మాకు తెలుసు. అలాగే దీంతో పాటు
వాడు ఎన్నో సోషల్ సర్వీసెస్ కూడా చేస్తున్నాడు, ఎడ్యుకేషన్ కావచ్చు, ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్ కావచ్చు. అవన్నీ నేను చెప్తే బాగోదు, డేవిడ్ గారిని, దేవ్ గారిని, రోహన్ గారిని వాళ్ళు చెప్తే బాగుంటుంది. అలాగే ఈ టీంకి మళ్ళీ మన వికాస్ గారికి మంచి ఫ్యూచర్ ఉంది. ఈ కెన్ హ్యాండిల్ మెగా ప్రాజెక్ట్స్. ఎందుకంటే ఇది 8 రోజులు మీకు నేను చెప్పాను కదా. ప్లస్ అక్కడ ఉన్న సోర్సెస్ కూడా చాలా లిమిటెడ్ సోర్సెస్ ఈ అవుట్పుట్ తీసుకొని వచ్చారు. మేము మళ్ళీ మీతో పనిచేయాలి బాబు. మీకు ఆల్ ది బెస్ట్. ఇక్కడ ఉన్న పిల్లలందరూ వాళ్ళు ఒక ముగ్గురు చెప్పాలంటే మా పిల్లల వయసులో ఉన్నవాళ్ళు వీళ్ళు. అటువంటి వాళ్ళతో పనిచేయడం ఒక తెలియని కిక్ ఇస్తుంది మాకు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. విష్ ఆల్ ది బెస్ట్. నమస్తే అండి. ఇంత ఎక్స్పీరియన్స్, ఇంత బేస్ వాయిస్ నన్ను మాట్లాడించడం తప్పు, నాకు కష్టం. వల్ల నేను ప్రిపేర్ అవ్వలేదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్కడ స్టార్ట్ చేద్దాం? ప్రిపేర్ అవ్వలేదు అయినప్పుడు ఇంత బాగా మాట్లాడుతున్నారు మీరు. ఇంత మంచి మ్యూజిక్ అందించారు మూవీలో. మీరు ఏం చెప్పాలనుకున్నారో నాకు చెప్పండి, నేను వాళ్ళకి కన్వే చేస్తాను. అందుకే మీరే మాట్లాడండి. సో నమస్తే అండి. ఇంతకుముందు కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ చేశాను, ఇప్పుడు కూడా ఫీచర్ ఫిల్మ్స్ వర్క్ చేస్తున్నా. అండ్ ఈ టీంతో నాకు ఫస్ట్ టైం రాదు. ఈ టీం గురించి మాట్లాడి కూడా చాలా వీడియోస్ ఉంటాయి నాకు ఈ టీం గురించి మాట్లాడి. ఒపీనియన్ ఎప్పటికీ మారదు. దే విల్ కీప్ ప్రోగ్రెసింగ్ ఇన్ ఫ్యూచర్. అండ్ నెక్స్ట్ 5 to 10 years లో నేను వాళ్ళ దగ్గర అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే, నెక్స్ట్ 5 to 10 years లో కావాల్సిన స్క్రిప్ట్స్ అన్ని రెడీగా ఉన్నాయి. వాళ్ళు ప్రొడ్యూసర్స్ రెడీగా ఉన్నారు ఇండస్ట్రీ. అది కూడా ఆడియన్స్ ఇంకా రెడీగా ఉండాలి మాకు సపోర్ట్ చేయడానికి. అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంత పెద్దవాళ్ళు మాకు సపోర్ట్ చేయడం అన్నది చాలా గొప్ప విషయం. అది రోహన్ కుల్కర్ని హిస్ స్టోరీ నాకు ఫస్ట్ టైం వికాస్ కాల్ చేసినప్పుడు ఈ ప్రాజెక్ట్ గురించి ఒకటే లైన్ చెప్పాడు అనమాట. రోహన్ కుల్కర్ని నాకు అతను ఉన్నారు, అతను లైఫ్ స్టోరీ తీసినాం అంతే. లైఫ్ స్టోరీ అంటే జస్ట్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. సో దిస్ ఇస్ సంథింగ్ న్యూ ఫర్ మీ. ఐ ట్రై సంథింగ్ న్యూ. నాకు కూడా లాస్ట్ మినిట్ లో కాల్ చేసి, మామ 4-5 days ఉన్నాయి, ఈ 4-5 days లో మ్యూజిక్ కంప్లీట్ చేశాను. అట్లా అయిపోయింది అది. సో దిస్ ఇస్ అ వెరీ ఛాలెంజింగ్ టాస్క్. మాలో ఉన్న బెస్ట్ తీసుకొచ్చింది. మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఇంత తక్కువ టైంలో చేసాం. సో ఎనీ మిస్టేక్స్ జస్ట్ ఫర్గివ్ us. We will do better in future. Thank you. జై హింద్. సో యాక్చువల్గా అయితే దీని టైటిల్ రోపు ఉండాల్సింది, బట్ వికాస్ గారు ఏమన్నారంటే దట్ విల్ బి లైక్ ప్యూర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ అయిపోతుంది అని చెప్పి. సో దెన్ వి కేమ్ అప్ విత్ వన్ ఇన్స్పిరేషనల్ దట్ ఇస్ సుభాష్ చంద్ర బోస్. కైజర్ అనే టైటిల్ వచ్చి సుభాష్ చంద్ర బోస్ గారికి మన నాజీ ఎంపరర్ ఇచ్చారన్నమాట. వెన్ హి వెంట్ టు మీట్ హిట్లర్ ని కలిసిన తర్వాత సుభాష్ చంద్ర బోస్ రికగ్నైజ్డ్ హిమ్ దట్ దట్ ఇస్ ద ఫేక్ హిట్లర్. సో వెన్ ఒరిజినల్ హిట్లర్ కేమ్ టు మీట్ హిమ్, తను అన్నారనమాట, నేను జర్మనీకి అసలు ఎంపరర్ కాదు, ఇండియాకి అసలైన కైజర్ నువ్వు అని చెప్పారు. సో దట్ ఇస్ వేర్ వి హావ్ డిరైవ్డ్ దిస్ టైటిల్. ఆల్రైట్, థాంక్యూ సో మచ్ అండి. Like to thank my dad, mom and all the friends and the beautiful team here. So ఇది ఎంత త్వరగా తీసారంటే Feb 7th కి I met Sujana. So then she told me that we can plan this kind of stuff in 2-3 months. But unfortunately she came up with the story just within 3 days. Tiger ఎలా ఉండిందంటే Feb 7th we met, Feb 10th story was ready and Feb 11th కి 1 day లో పనిగారు మొత్తం డైలాగ్ సాధించారు. And Feb 16th movie shoot start చేశారు. So start చేసిన 8-9 days కి the shoot was ready and నా birthday కి trailer release చేశారు అన్నమాట. And I would like to tell one dialogue which Vikas was crying about it. పవన్ గారు కాల్ చేసి చెప్పేవారంట వికాస్కి, కాల్ చేసి అడ్డమైన బూతులు తిడుతున్నారు సార్ మమ్మల్ని కాపాడండి అని చెప్పి వికాస్ గారు కాల్ చేసి చెప్పేవారు. సో ఈ టీం వచ్చి చాలా బ్యూటిఫుల్ గా పనిచేశారు. అండ్ 2 things, ఇప్పటి నుంచి ఎవరైనా నన్ను నా ఫేవరెట్ యాక్టర్ అండ్ ఫేవరెట్ డైరెక్టర్ అని అడిగితే మాత్రం దట్ విల్ బి 2 changes. One would be the beautiful Ravi garu, the dynamic person, and next is the Vikas Sibalapu. Ravi garu, you are the best actor. That's it. Thank you. వేదిక ముందు కూర్చొని మీ అందరికీ నమస్కారం. ముఖ్యంగా మీడియా మిత్రులకి ప్రత్యేక నమస్కారాలు.
కథల్లో ఉండే రియల్ ఇన్సిడెంట్స్ తీసుకొని చేస్తున్నాం, ఇది జరిగింది కదా, ఇది మన కళ్ళ ముందు ఉంది కదా. రోహన్ మన కళ్ళ ముందు ఉన్నాడు, సినిమాలో రోహన్, రియల్ లైఫ్లో రోహన్. ఇతను ఆటో వాళ్ళకి ఉపయోగపడాలని ఒక యాప్ డెవలప్ చేశాడు, అదే కదా. దాన్ని మీరు కలగానే వదిలేయండి. ఆ ఆటో యాప్, రోబో యాప్ రియల్గా వస్తుంది. దాన్ని మీరందరూ కూడా మీ పబ్లిసిటీ, ఈ మాధ్యమాల ద్వారా ఇంకొక లెవెల్కి తీసుకెళ్తారని మిమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా కోరుకుంటున్నాను. ఇంకా ఈ సినిమాలోకి నేను రావడానికి ముఖ్య కారణం సృజన, తర్వాత వికాస్, తర్వాత దేవ్ గారు, వీళ్ళ వల్ల రావడం జరిగింది. మన సోదరుడు చెప్పినట్టుగా నేను కూడా ఒక్కరోజు వర్క్ చేశాను. ఒక్కరోజు కూడా షూట్ లేట్ స్టార్ట్ అయింది, 11 o'clock మొదలు పెట్టారు, 6 అయిపోయింది సార్, మీరు వెళ్ళిపోతున్నారు. ఇప్పుడు ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత నాకు అనిపించింది, ఇంత ఉన్నాను నేను, ఇన్ని సీన్లు చేశానా అని నాకు చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించింది అనమాట. దట్ గ్రేట్ గోస్ టు వికాస్. మంచి టీం, దానికి ఎటువంటి డౌట్ అవసరం లేదు. వీళ్ళకి ఏ ప్రొడ్యూసర్ అయినా సరే మంచి అవకాశం ఇస్తే దానికి డబుల్ వాళ్ళకి ప్రొడ్యూసర్కి ఇవ్వగలిగే సత్తా ఉన్న టీం ఇది. భవిష్యత్తులో వీళ్ళు మరిన్ని మంచి సినిమాలు చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను. అలాగే మీడియా మిత్రులకి మరొకసారి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, రోబో రియల్ యాప్, సో దీని గురించి మీరు కొంచెం పబ్లిసిటీ వర్కౌట్ చేస్తే బాగుంటుంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్స్ అలాట్ అందరికీ. ఏం మాట్లాడాలో కూడా మాటలు రావట్లేదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రోహన్ వాళ్ళ ఫాదర్ అని పిలవకుండా ఉంటే బాగుంటుంది. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ, ఐఎమ్ వెరీ మచ్ హ్యాపీ. ఐఎమ్ హిస్ ఫాదర్. యాక్చువల్లీ చాలా మందికి ఎన్నో ఆశయాలు, ఆలోచనలు ఎన్నో ఉంటాయి. బట్ యూనో చాలా మంది అన్నారు కూడా, అరే ఈ అబ్బాయి ఏమో చేస్తున్నాడు, నేను వాళ్ళకి చెప్పింది ఒకటే, పిల్లలు ఏదైనా చెడు పని చేస్తుంటే ఆపచ్చు, మంచి పని చేస్తాను అంటే ఎవరు ఆపుతారండి? చదువు చెప్తాను, ఆటో వాళ్ళకి నేను మంచి చేస్తాను, ఇవన్నీ చెప్తుంటే నాకే నేనే ఇన్స్పైర్ అయిపోయి నేను వాళ్ళ దాంట్లో పార్ట్ అయిపోయింది ప్రాజెక్ట్. సో వన్ గుడ్ థింగ్ ఇస్ దట్ ఆటో డ్రైవర్స్ కి మేము ఏదైతే చేస్తున్నాం అంటే డ్రైవర్ కమ్యూనిటీ, నాట్ ఓన్లీ ఆటో డ్రైవర్స్, క్యాబ్ డ్రైవర్స్ కూడా ఉన్నారు దీంట్లో. వాళ్ళ కమ్యూనిటీ చేసేది ఏంటంటే ఇంతవరకు ఎవరు చెప్పలేదు కదా. సో ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు రివీల్ దట్. ఏంటంటే నెక్స్ట్ వీక్ ఆటో డ్రైవర్స్ entire across Hyderabad and Secunderabad, we are starting to give them free insurance. Auto drivers కి insurance ఇస్తుంది. ఆటోస్ కి ఇన్సూరెన్స్, ఆటోకి ఏదైనా యాక్సిడెంట్ అయినా కానీ ఏదైనా ఆటోస్ ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తుంది, ఆటో డ్రైవర్లకి ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుందండి. రేపటి రోజున వాళ్ళకి ఏమైనా అవుతే కనుక ఇమీడియట్ లాస్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అవుతారు. సో ఏదో ఉడతాభక్తిగా మేము చేసే సహాయం అనుకోవచ్చు, ఆటో డ్రైవర్ల హక్కు అనుకోవచ్చు. ఇంతకాలం వాళ్ళు వేధింపబడ్డారు. సో ఆటో డ్రైవర్లకి మేము చేయడం చిరు కానుక. జస్ట్ వీ వాంట్ టు గివ్ దమ్ ఆ ఫ్రీ ఇన్సూరెన్స్. నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి ఈ యాక్టివిటీ మొదలవుతుందండి. దీంతో పాటు 18,000 ఎడ్యుకేషన్ వోచర్స్, ఆటో వాళ్ళ పిల్లలు చదువుకోవడానికి ఎడ్యుకేషన్ వోచర్స్ కూడా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తామండి. ఇట్ విల్ కంటిన్యూ ఫర్ ఎవ్రీ ఇయర్. ఆటో వాళ్ళ పిల్లలు ఎవరైనా హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఏమైనా చేద్దాం అనుకున్నా కానీ వీఆర్ వాళ్ళు చదువుకునేంత వరకు చదివిస్తాం. ఇప్పుడు వచ్చి అన్ని డిజిటల్ మోడ్ అయిపోయింది ఆఫ్టర్ కోవిడ్. సో ప్రతి ఒక్కటి లైవ్ క్లాసెస్, ఐఐటి, మంచి సివిల్ సర్వీసెస్ కోచింగ్, ఇవన్నీ చాలా ఉన్నాయండి చేద్దామని. ఇది చేయడానికి మీ అందరి సహాయం అంటే నాట్ ఓన్లీ మానిటరీ గ్రౌండ్స్, మీరు అందరూ ప్రార్థించేటప్పుడు మీ ప్రార్థనలో మమ్మల్ని గుర్తుపెట్టుకొని, రోగుని గుర్తుపెట్టుకొని, కమిటీలో పోయి నేను ఈ ఇద్దరు ఉన్నారు, ఈ ఇద్దరు అందరూ వికాస్ అంటారు, సృజన అంటారు, నేను నంబర్ 1 చాలీస్ అంటారు. వీళ్ళు
వీళ్ళిద్దరు నన్ను సతాయించినంత ఎవరు సతాయించలేదు. ఏదో రాత్రి ఫోన్ చేస్తారు, చాలా బాగా వచ్చిందండి, సూపర్ వచ్చిందండి, అసలు పిచ్చ వచ్చిందంటే పంపించి చూస్తారు అంటే చూపించమంటారు, వినిపించమంటారు. మరి అంతదానికి నాకు ఎందుకు ఫోన్ చేసి చెప్తున్నారు అంటే అది మాకు తృప్తి అంట. నేను స్టార్టింగ్ అనుకుంటా ఏమంటారండి, అది మీ విజ్ఞతకి వదిలిపెడుతున్నాను. బట్ స్టాటిస్ నెంబర్ 1, స్టాటిస్ నెంబర్ 2 అని చెప్పేసి చెప్పడానికి లేదండి, ఇద్దరు. అండ్ కమింగ్ టు కోటేశ్వరరావు గారు సార్, సూపర్ అండి, సూపర్. అసలు ఆ కట్అవుట్కే అందం తీసుకొచ్చారు, ఆ కట్అవుట్కే అందం తీసుకొచ్చారు. సూపర్ ఇంప్రూవైజేషన్ కానివ్వండి, అంటే ఉండి ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది అంటే దట్ వాజ్ ఆసమ్. ప్రసాద్ గారు ఆ రోజు చేశారంటే ప్రసాద్ గారు నాకు ఏడుకొచ్చింది అక్కడ, సూపర్. అండ్ పవన్స్ మ్యూజిక్ ఇస్ అల్టిమేట్. యాజ్ యూజువల్ డైరెక్ట్ రైటర్ గారు ఉన్నారు, మీరందరూ విన్నారు కూడా. ఇట్ వాజ్ సూపర్. అండ్ రెస్ట్ ఆల్ పీపుల్. సుశాంత్ ఆటో డ్రైవర్, రేపటి రోజున సుశాంత్ వదిలిపెట్టేసేసి రాము ఆటో డ్రైవర్ కానీ అని పేరు పడిపోతుందేమో. థ్యాంక్స్ అలాట్. నౌ రోహన్ అందరూ, ఇట్ ఈస్ నాట్ రోహన్, ఇట్ షుడ్ బి కైజర్ రోహన్ అని చెప్పేసి నేను అంటున్నాను. వాట్ యూ సే? థ్యాంక్స్ అలాట్. ప్లీజ్ బ్లెస్ us. Please bless Rohu. Thank you. Hi everyone. ప్రీమియర్ టైమింగ్ చూసినప్పుడు అందరికి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ చెప్తాను అనుకున్నాను, బట్ ఇట్స్ ఆల్రెడీ గుడ్ ఈవినింగ్. మీ అందరూ ఇక్కడ కూర్చొని ఇంత పేషెన్స్తో వెయిట్ చేసినందుకు ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ హియర్. లైక్ మీడియా పర్సన్స్ ఎంతమంది ఇక్కడ ఉండి మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేయడానికి వచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. And coming to Kaiser, I got this opportunity. Sujana నాకు ఫిబ్రవరిలో చెప్పింది డైలాగ్స్ కావాలని, సో ఐ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్. సో చెప్పినట్టు వెరీ షార్ట్ టైం అనమాట, చాలా కొద్ది రోజుల్లో. లైక్ ఐ వర్క్ ఆన్ వీకెండ్స్ బేసిక్లీ కంప్లీట్ చేసాం. అండ్ దిస్ టీమ్ సృజన, వికాస్, పవన్, వాళ్ళు నాకు ఆల్మోస్ట్ లైక్ 13 years నుంచి తెలుసు. సో మేము ఎవరి గురించి ఒకటి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ నేను మెయిన్గా చెప్పాల్సింది, ఇక్కడ వెల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ యాక్టర్స్ నేను రాసిన డైలాగ్స్ చెప్పడంతో ఆ డైలాగ్స్కి వాల్యూ పెరిగింది. నిజంగా థ్యాంక్ యూ సార్, మీరు చెప్పడం వల్ల ఈరోజు ఇంకా. అండ్ రోహన్ గారు అండ్ వాళ్ళ ఫాదర్, థ్యాంక్ యూ సార్ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. అండ్ మీరు ఒక మంచి చేద్దామని ప్రయత్నం మొదలుపెట్టారు. అండ్ వీఆర్ ఆల్ విత్ us, అండ్ మీడియా పీపుల్ ఆల్సో విల్ సపోర్ట్ యూ. Thank you all. Thank you. Thanks all for coming to this event and making this event so special. మీ వాల్యుబుల్ టైం ఇచ్చి మా ఈ ఈవెంట్ ఇంకా గ్రాండ్గా చేశారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్. అండ్ ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ ఆల్ ద పీపుల్ హియర్, లైక్ సృజన కావచ్చు, వికాస్ కావచ్చు. వికాస్ డైరెక్షన్లో నేను లైక్ షార్ట్ ఫిల్మ్ టైంలో దాంట్లో ఒక క్యారెక్టర్ పడితే చాలా అనుకున్నా. 8 years పట్టింది ఈ లైక్ ఈ టైం రావడానికి. థ్యాంక్స్ వికాస్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ క్యారెక్టర్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ మా కైజర్ ద రవితేజ మహారాజ్యం, ఐ ఫెల్ట్ అంటే సింపుల్ చెప్పాలంటే లైక్ మారల్ బ్రో, లైక్ చెప్పాలి మాటలు రాలేదు, చెల్ల పర్ఫార్మెన్స్. ఓకే. అండ్ స్పాంటేనియస్ లైక్ క్రియేటివ్ టీమ్ కావచ్చు, లైక్ సృజన, లైక్ ఏదైతే లైక్ రైటింగ్ కావచ్చు, లైక్ ప్రొడ్యూసింగ్ కావచ్చు, లైక్ మేనేజింగ్ ద క్రూ కావచ్చు, ఏదైనా కానీ టోటల్ క్రెడిట్ గోస్ టు సృజన. అండ్ ఏమంటారు, వికాస్ వచ్చేసి ఓన్లీ డైరెక్షన్ ఒకటే కాదు, ఇట్స్ లైక్ డిఓపి, లైక్ ఎడిటింగ్, ఏదైనా కావాలి వాడు ఒక్కడే నెత్తి మీద పెట్టుకొని ఈ ప్రోడక్ట్ని ఇంత తక్కువ టైంలో కంప్లీట్ చేస్తే అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. బట్ ఈ ప్రోడక్ట్ చూసాక నాకు ఓకే నేను కాలేజ్ చేస్తామని చెప్పగలుగుతాను. యా ఒక బెస్ట్ లైక్ ప్రాజెక్ట్లో చేస్తానని చెప్పేసి. యా థ్యాంక్స్ అండి, థ్యాంక్ యూ. అండ్ లైక్ సారీ కొంచెం నర్వస్ అవుతున్నాను. యా లైక్ రోహన్ గారు చెప్పారు కదా, లైక్ ఆయన స్టోరీ చెప్పారు, అంతే చెప్పారు కదా. బట్ నేను నమ్మేది ఏంటంటే ఆయన లైక్ కలిసాక మీరు ఎప్పుడైతే ఈ లైక్ ఐడియా ప్రాసెస్ ఉందో, మీరు ఎప్పుడైతే యాక్షన్లో పెట్టారో ఆ రోజు సక్సెస్ అయిపోయారు నేను నమ్మేది. అండ్ ఇంకోటి ఈ రోహన్ యాప్ లైక్ జనాల్లో లైక్ మాస్గా వెళ్ళిపోతుందని నమ్ముతున్నాను. యా థ్యాంక్ యూ సో మచ్. రవి లిటరల్లీ హీ ఈజ్ ఆసమ్. చాలా షేడ్స్ ఉన్నాయి, చాలా షేడ్స్ ఉన్నాయి, చాలా అంటే పరిస్థితులకు అనుగుణంగా అది తొందరగా అడాప్ట్ చేసుకొని మన
నెంబర్ 1 ఎవరైతే వికాస్ ఉన్నారో తను పీటేశాడు. మీరు దానికి సాక్ష్యం. థ్యాంక్స్ థ్యాంక్స్